ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ? मैं 30 रुपये से भर्ती है। 30 ਰੁਪਏ ਚ? हाँ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ 60 ਰੁਪਏ ਸੀ, हाँ ਇੱਥੇ 30  30 ਰੁਪਏ। रुपये 7 अफसर जोड़े हो 100 रुपये लेंदे थे। 1.25 रुपया? हाँ ओके। तनख्वाह जो मिली नहीं उस 1000-1200 तनख्वाह मिलती अफसर नूं, उन्हें 100 रुपये लेना। ਉਹ ਕਿਉਂ? उन्हें कहा नवा नवा पाकिस्तान बनया तो साढ़ा घर ठीक ठाक चलता है, ਅੱਛਾ। है जी। वो साई भी थे जान के माल यकूब मसीह उन्होंने भी एक-एक रुपया लिया? 100 रुपये लिया उन्होंने। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ हाँ ਜੀ। हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਸੀ। नाल चलो और जिस तरह निकले काफिला अंदरों परे ही ना किस्म के इकट्ठे हुए। ਹਾਂਜੀ। जब बाहर निकला बामन है कभी लत कर कुत्ती ने खा ली, ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਖਾ ਲਈ? खून हुआ, खून हो गया चंगी तरह। बामन बोलिया बस इसमें आगाज़ में एक काम बन गया तो खैर नहीं है, अपने अपने घर चले जाओ। ਬੰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ? हाँ बामन ने किया। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ हाँ ਨਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। बिल्कुल हाँ नहीं तो आ गया मौज पर ਅੱਛਾ। मैं ख़त्म करने वास्ते ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ हिंदुओं का। ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ? हाँ बकायदा बैंड बाजा बुजा भी बुढ़ा के पहले आम जी नारे है पहाड़ी पर से आ गए ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ आ गए? हाँ इधर ये जब शुरू करे निकला बाहर सारे ਮੁਸਲਮਾਨ? उन्हें फैर किते एक दो इन्हें 2-3 फायर कर दे। आखिर बड़ा होशियारा लेकिन नाल बीबी ही मोटे से लड़का हा 8 मिनट बक्सा दे कहा उन्होंने मार दी थे, बच्चा बच गया। एक लड़की बीबी ने जफी मारती फिर जो देखे ना मार दे जफी मार दी। उन्होंने ना बच्चे नहीं छड़ सकिया ना समझ लगे। एक दफ़ा गया तो अंग्रेज ही था भर्ती करने वाला तो कहता तुम ऐसा करो। ਹਾਂਜੀ। मैंने कहता तुम ऐसा करो, उर्दू भी सीखता है ना। हाँ तुम ऐसा करो। कहना अरे देखो ना देखे बाल नहीं है पीछे, यहाँ बाल नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? हाँ बच्चा है बच्चा। अरे और 6 महीने बाद फिर दोबारा गया फिर भर्ती हो गया। ਕਿਹੜੇ? धन सिंह, केर सिंह, उधम सिंह ਅੱਛਾ। है जी, इसका नाम ये काफ़ी है। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गो। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਠੀਕ बस ਠਾਕ ਹੋ? ठीक ठाक है, खैर खैरियत है। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ 47 ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹਾਂ अच्छा जी बिल्कुल पूछो। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ बिल्कुल ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ठीक है। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣਾ। मेरा नाम है जेसन ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ। है। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मोहम्मद रियाज। ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼। मेरी याद आई। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? इसका नाम बाई के औलख ਬਾਈ ਕੇ ਔਲਖ। है जी। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? मेरी उम्र तकरीबन 93 साल है। 93 ਸਾਲ। हाँ 23 मार्च हाँ जी। 1927 की पैदाइश है। ਅੱਛਾ 1927 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। हाँ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ? ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ? ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ? ਲੜਹੂੰ। ਲੜਹੋਂ। ਲੜਹੂੰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਰਹਿਣ। ਹੂੰ। ਰਹਿਣ ਛੱਤਰ। ਸਹੀ। ਜੈਟ। ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ, और बस 2-3 मिनट रहन बरोट ਹਾਂਜੀ। है जी, ननू, ਹੂੰ। परौली, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। खुफनेरा, ਹੂੰ ਹੂੰ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? नूरपुर, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ? जिला कांगड़ा। ਕਾਂਗੜਾ ਸੀ? हाँ, हिमाचल प्रदेश। ਅੱਛਾ, ਹਿਮਾਚਲ हम ਪ੍ਰਦੇਸ਼ तो ਦੇ। बने हिमाचल पंजाब चो कट दिया उन्होंने, ਹੂੰ। पंजाब चो निकाल दिया कि कल नू अगर ये पहाड़ी इलाका ही है साढ़े कब्जे से ना जाए। ਅੱਛਾ। समझिए गल? हाँ, मिलाता ना शिमले तो नाल, शिमला, ਹਾਂਜੀ। कांगड़ा, चंबा। ਹਾਂਜੀ। ये चंबा जम्मू ने लग रहा है। ਸਹੀ। ये तिने पहाड़ी सूबा बनाता अलग होने पंजाब चो कट के, ਹੂੰ। है जी। ते ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਿੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਛੋਟਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸੀ? छोटा है, ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ कोई ਸੀ? मेरे ख्याल 35 घर है अलग साढ़े, ਹੂੰ। 30-35 घर जटना दे सिखा दे। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? हम सिख जी। ਕਿਹੜੀ ਲੇਕਿਨ- ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? साड़ी चौहाना की बरादरी ਰਾਜਪੂਤ ਚੌਹਾਨ? आई, राजपूत चौहान। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਸਨ? हाँ, जट थे। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, उस पिंड सिखा के पिंड से कोई हिंदू नहीं था बाकी, लागे अलग अलग बसियां ही होंदियां, तरखाना दियां, ਅੱਛਾ। चिमयारां दियां, ਹੂੰ। है जी। इस किस्म के है बामण, हाँ, अलग अलग ही, अलग अलग ही उसे। ਹੂੰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ? स्कूल नहीं, ਕਿੱਥੇ ਪੜਨ पहली ਜਾਂਦੇ? बार स्कूल नहीं था। रैन पढ़िया, को मेल 1.25 मील के फासले पर था रैन जड़ा ना, ਹਾਂਜੀ। और स्कूल आ 8 जमातां ही ਉਹਦੀ। ਸਹੀ। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ तो ਸਕੂਲ? 6 जमातां मैं पढ़ियां। ਅੱਛਾ। फिर मैं गया भर्ती होन भर्ती। ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹੋ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? हिंदू है, मुसलमान भी है कर दो दो। ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। है असलम अच्छा। मुसलमान मास्टर रहा, ते बाकी बामणी हमने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਸੀ? है बाबू राम, ਅੱਛਾ। अमी चंद, ਹੂੰ। त्रिलोक चंद। ਤਲੋਕ ਚੰਦ? हाँ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ये नाल देखो 2 मील के फैसले पर आ जाने शाम ਉੱਥੋਂ को। पढ़ाਉਣ ਆਉਂਦੇ हाँ, फिर चले जाना। ਤੁਸੀਂ 6 ਜਮਾਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ स्कूल से ਕੀਤੀਆਂ। पढ़िया। ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ? पहले तो सानू पहले पीठ के बाद दुआ के बाद फिर चले जाते प्रार्थना कहते हैं। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ आखिर ਕਿਹੜੀ? दुआ कहने ना, हाँ जी। वो प्रार्थना कहते। उसके बाद जो पाठशाला चल जाना, ਅੱਛਾ। पाठशाला हिंदुओं की तो हिंदी सिखाते होम जय जय जगदीश हरे आगे इसके कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? हाँ, नहीं नहीं, वो भूल गए जाओ। ਅੱਛਾ। अपने उसके बाद अपने डॉक्टर ਲਮਕਵਾਲ? ना, हाँ, लमा इकबाल, ਹਾਂਜੀ। अच्छा अच्छा इसका लैटर को मंजूर कर लिया, करा लिया उसके को जो अपने जरा बरतानिया का हा ਹਾਂਜੀ। बड़ा सारे तो ਹਾਂਜੀ। वो को मंजूरी करे कि मुसलमानों हिंदी जी है ना नहीं हाँ जी। पढ़ानी। ਅੱਛਾ। वो फिर तमाम लैटर हर स्कूलों में चला गया। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਲਾ हाँ, ਗਿਆ? सान फिर किया पर फिर उन्हें प्रार्थना नहीं पढ़नी, अब जाना तो फिर से जाना। वो बंद कराता डॉक्टर इकबाल ने। ਅੱਛਾ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮ ਕਲਾਸ, हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। वो नाल जेड़ा हमसाया मुल्क हमसाया था ना, सिखा का घर ਅੱਛਾ। पिंड, मेरे ख्याल 30-35 घर उन्होंने 30-35 साढ़े। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੇਲਾ ਚੂਰ ਸਿੰਘ। ਚੂੜ ਸਿੰਘ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ? ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ? ਫੱਤਾ, ਫਤਿਹ? ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਖੁਲਦੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਚੂਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੂਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਲ ਮੁਕੁੰਦ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ? ਪਹਾੜ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਘਰ ਅਲੱਗ ਥੇ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅੱਛਾ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆ ਰੱਖੀ। ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੜਨਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਸਹੀ। ਮਸਜਿਦ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ? ਉਹ ਲਹਿੰਦੀ ਤਰਫ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੀ ਤਰਫ ਸੀ? ਆ ਲਹਿੰਦੀ ਤਰਫ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ 1.5 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਚੌਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤ? ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ? ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਟੈਪ ਪਿੰਡ ਸਨ? ਆ ਡੇਰੇ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਮੌਜਪੁਰ ਮੌਜਪੁਰ? ਹਾਂ ਮੌਜਪੁਰ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ? ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਅੱਛਾ, ਅਬਦੁਲ। ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਕਾਨ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕੇ? ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਫਿਰ ਇੱਟ ਛੇਟੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਜੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ पहाड़ी ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ हमेशा। बस गंदी शरी कोई नहीं जी बारिश आई एकदम पानी निकला ओ, साफ कोई गंदगी कोई नहीं मच्छर कोई नहीं गर्मी गर्मी भी नहीं मच्छर भी नहीं मक्खी भी नहीं है ये फायदा है ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੂਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ? हाँ खून ਹੈਗੇ ਸੀ? हाँ खून बाकी चप्पड़ भी है ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ? आ पानी डंगर वास्ते पानी शानी मवेशियों वास्ते पानी छप्पड़ ਤੇ बने ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸੀ जमीन ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਉੱਗਦਾ ਸੀ? जमीन ज़्यादा मकई चल रही ਮਕਈ? मकई 6 महीने मकई खानी ਹੂੰ, तो 6 महीने कणक कणक जरा थोड़ी घट हो रही ਅੱਛਾ। मकई बहुत ज़्यादा ਫਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਫਲ फल तो मशहूर ਆਮ साढ़े पिंड जेह्ड़े अंब तो मशहूर है ना ਅੱਛਾ, हाँ यानी पाठी है साढ़े एक सूफी अब्दुल गनी दे अंब है वो SP मंगवादा है ਹਾਂਜੀ। SP मैं क्या 70 मिल अच्छा, वो अंब दे मंगवादा जेह्ड़े इन्ने अच्छे है ਬਹੁਤ ਅੰਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ हाँ अंब का तो मशहूर है ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? बड़ा अच्छा प्यार है ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ हाँ ਦੱਸੋ, हाँ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸੀ। वजीर सिंह ਹਾਂਜੀ, 2 ਮਰਬੇ ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਮਰਬਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖ? ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੂੰ। ਧਨ ਸਿੰਘ ਹੂੰ। ਕੇ ਸਿੰਘ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ, ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜਰਾ ਮੋਨੇ ਹੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਹੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਹੈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਲੈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੱਚੇ ਹੈ ਮਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਵੀ? ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੀਨ ਹਾਂਜੀ। ਮਕਾਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ 'ਚ ਉੱਥੇ? ਕਾਫੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ? ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ? ਵਿਆਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਕਦੀ? ਵਗ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਬਰਾਤਾਂ ਜੇ 30 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਹਿ- ਜਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਹੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ 2 ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਅੱਛਾ। ਤੇ
ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਜਾਂ ਬੋੜ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਚਰਪਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਪੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਆਇਆ ਜੀ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਚੌਲ ਪਾਤੇ, ਉਸके बाद दाल पा गई है, फिर ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ आओ बरातियाँ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਮਸਲ 100 ਆਦਮੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 100 ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਬਿਸਮਿल्लाह ਬਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਈ। ਅੱਛਾ ਆ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਡਰਮ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਉਹ ਪੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਟਾਵਰ ਦਾ ਪੱਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਓ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਹਾਂ। ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਡਰ ਜਾਣ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਠੀਕ। ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਭਾਂਡਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਤਨ ਸ਼ਰਤਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਂਡੇ, ਨਾਂ ਦਾ ਗੰਗਸਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਭਾਂਡੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਬਰਤਨ ਬੜੀਆਂ ਤੇਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਤਨ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬਣਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੁਮਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਬਰਤਨ ਸੁੱਟਦਾ ਭਾਈਦਾ ਨਾ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਐਸੀ ਮਿੱਟੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ? ਬਾਕੀ ਕੀ ਦਸੀ ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ? ਮੇਲੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ? ਮੇਰਾ ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ। ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਲੇ 'ਚ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੋਲ ਸ਼ੋਲ ਵੱਜਦੇ ਹੈ, ਹੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ? ਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗਏ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ, ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਭਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਹੀ ਦਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਅਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਆ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਐਸਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ मैंने कहा तुम ऐसा करो, उर्दू भी सीख रहा है ना, हाँ तुम ऐसा करो। कहना अरे देखो ना देखे बाल नहीं है पीछे, यहाँ बाल नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? हाँ बच्चा है बच्चा। अरे और 6 महीने बाद फिर दोबारा गया, फिर भर्ती हो गया। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਏ? शाहपुर हो है जी, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? शाहपुर हाँ शाहपुर शाहपुर? हाँ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ फिर कर लिया ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? अम्बाले। ਅੰਬਾਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ? महीने ही 6 महीने की। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ? हाँ लेकिन अभी तो मेरे ख्याल 4 महीने कटे ने। ਉਹ ਕਿਉਂ? वो जंग खत्म हो गई, फौजा सारियाँ चले गई हैं। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ? 45। 45 'ਚ? हाँ ਉਦੋਂ ਜੰਗੇ ਦੌਮ ਲੱਗੀ ਸੀ? हाँ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ? हाँ तीसरे 15 की तरीक भर्ती है, 15 की 16 भर्ती है। ਹਾਂਜੀ तो 5वें जी मेरे ख्याल 26 तारीख से वापस आ गया। ਅੱਛਾ हाँ ट्रेनिंग भी आ गया। हाँ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? वापस अपने घर चले गए। ਹੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਬੂਈ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਨੌਕਰੀ ਅਗਲੇ ਭੇਜਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭੇਜਦੀ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਘਰ ਭੇਜੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ
ਜੰਗਲਾਤ ਚ ਪੱਕੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਆਪ ਕੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ आप ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ? उठे आ जंगल जी ਕਿਹੜੇ शहर 'ਚ वो ਤੁਹਾਡਾ? देखो पौधे शब्द लगाने में मेट बनाता पढ़े लिखे हैं तू रजिस्टर देता रोज हाजिरी लिखनी है ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ? नूर पर ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ? जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ? नहीं वो सब तो 10 मील पूरा ਅੱਛਾ 10 ਮੀਲ 10-12 मील दूर है ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? 6 महीने की थी ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? 60 रुपये 60 ਰੁਪਏ? हाँ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹਦਾ हाँ ਮਤਲਬ? हाँ तो ਉਸ ਵੇਲੇ 60 ਰੁਪਏ ਵੀ ਚੰਗੀ 60 रुपये बड़े है ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ? ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰ ਸਿੰਘ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਵੇਚ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ ਵਾਪਸ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਵਜ੍ਹਾ? ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ 47 ਵੇਲੇ? ਇੱਧਰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਾਜਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹੂੰ ਇਹ ਕੱਟੇ ਨੇ ਹੂੰ ਇਹ ਕੱਟੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਏ ਹੋ ਔਰ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਘਰ ਆਪਣੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਨਾ ਉਹ ਜਰਾ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਪਏ ਖਾਲੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਫੌਜ ਚ ਪੁਲਿਸ ਚ ਫੌਜ ਚ ਫੌਜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ? ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 7-8 ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਹ 7-8 ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਤਾਂ ਘਰ ਥੋੜੇ ਇੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਬੋਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੇ ਪਏ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਏ? ਹੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫਿਰ 10 ਮੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਰ ਆ ਗਿਆ ਮੌਜ ਪਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਬੁੱਜਾ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਦੀ ਨਾਰੇ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਪਰ ਇਸ ਆ ਗਏ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਨਿਕਲਾਏ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਉਹਨਾਂ ਫੈਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਰਹੇ ਹੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਖਤਮ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਓ ਹੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉਤਰੇ ਅੱਧੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਸੁਲਾਹ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਪਸ ਉਹਨੇ ਚ? ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਸਭ ਮਾਜਰੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸਾਣੇ ਨੂੰ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਵੇਰ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਚਾ ਹੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਈ ਸੰਗ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਥੇ ਪਹਾੜੀ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਭੇਜਿਆ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਅੰਡੋਰੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪੈਦਲ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੇ? ਪੈਦਲ ਜੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਦਲ? ਪੈਦਲ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਥਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ੇਵਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ? सब ले आया। उसके बाद भाई ने गाड़ दी थी आपे तो उसने ढाल ढोल के मतलब निकलने की कोशिश की थी ਕਿੰਨੇ? ठंडा ने ਅੱਛਾ हाँ फिर उस पर आ गया वो। नौकरी फिर दी मेरे बाद में पता चले नौकरी फिर मुड़ कर नहीं आया वो। ਅੱਛਾ हाँ जी ते फिर वो एक सानू गाड़ दी कैंप तक। कैंप पहुँच गया इसे फर्श छावनी ही छावनी खत्म हो गई फौज घर चली गई लड़ाई के बाद ठीक है ना ਹਾਂਜੀ खाली बस फिर 7-8 दिन रहियां फिर 21 बसां गईयां 21 ਬੱਸਾਂ? कायदे आजम ने भेजियां ਅੱਛਾ उन्होंने मतलब 200 आदमी बस पर चढ़ गया 200 ਆਦਮੀ? फिर साड़ी निगरानी बस है गोरखा फौज गोरखा ने ਜਿਹੜੇ 8 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ आ उसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ? खान नूं कुछ नहीं ਹੂੰ जो घरों कुछ लै गए थे माड़ा मोटा ਹੂੰ खंड मिली है चने मिले न या इस किस्म का कुछ है जी रोटी राटी है नहीं तो वैसे वो कैंप तक सानू जोड़े हमसाए सिख है ना ਹੂੰ उन्होंने सानू पहुँचाया ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? पहुँचाया रोटी राटी पका कर रात में पकानी तो फिर वो ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? टोकरी टाकरी भरनी फिर जानी ये कर रही ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਸਦੇ ਸੀ। हमसाए बड़े है ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? मेर सिंह ਹਾਂਜੀ केर सिंह ਹੂੰ फतेह सिंह लाल सिंह वजीर सिंह है जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ? उधम सिंह पुराने यानी सारे ने उन्होंने चंद दिए हैं जिन्होंने डिप्टी सांभी थी है जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਣਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ? खाना खुना भेजते पूछे उधर रिहा उसके बाद फिर फायरिंग की थी उन्होंने ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ? तीन गन गोरखे ने ਅੱਛਾ सब नीचे उतर जाओ ਹੂੰ 200 आदमी चढ़ गया ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? बसा दे 21 बसा ही कोल ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਟੱਬਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੂੰ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬੈਠਣ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੂੰ ਹੂੰ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਟਾਇਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਹੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਉਤਾਰਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਬਣਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹੈ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ? ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਬਿਠਾ ਲਏ ਹੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਦਾ ਅੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਡਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਟਨ ਹਾਂ ਵਾਰਟਨ? ਵਾਲਟਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਯਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਉਤਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ? ਉਹ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਤਾ ਅੱਛਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਹੂੰ ਟੱਬਰ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਬੀਬੀ ਬਣਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ 21 ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਆਇਆ? ਪੈਦਲ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੌਜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਹੋਣੇ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਰੇ 2-3 ਮਰ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਰਹਾ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਨਾ 6 ਮੀਲ ਚੱਲਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਸੀ ਵੇ ਉਹ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ
ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਥੇ, ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਵੀ ਥਾ ਕਾਰਾ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਪਾਉਣੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਠ ਨੁੱਠ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਹੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੜਕਾ ਹਾ, ਅੱਛਾ 8 ਵੇੜ ਬਕਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਦੀ थे, ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜੱਫੀ ਮਾਰਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਜੱਫੀ ਮਾਰਦੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਗੇ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੱਟ ਵਜਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੀਬੀ ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਆ ਬੀਜ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਲੜਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ। ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਠੰਡਾ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਜਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਠੰਡਾ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ। मैंने कहा बीवी ये तेरी बच्ची है, अच्छा देखना। बच्ची ने उसे बैठाया, बीवी मान वो बैठाया, उसने कहा अपनी बेटी ने बाज मार को। अच्छा भाजी ला मारी है, लड़की नसी गई उसे। उसने ठंडा ने फिर वो हालत की ना उसकी, मार मार कर कहना तू कहना मेरी है बच्ची। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। हाँ बंदा मर गया। ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। फिर विराज के महकमे च हा, साढ़े पिंड का हा बंदा। वो फिर उसने बीवी को घर पहुँचाया, सही अपने घर ही रखी। बाकी मुसलमान तो निकला है ना, अपने घर रखे। फिर उसके बाद इसको बंडे गए, पासपोर्ट बनवा गए। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ? हैं ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ सिख ਦਾ? सा ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੀ ਉਹ घर रखी आ। ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। आह वैसे भी आपस बाई शाही का कम कुम करते हो, जराज भी चाह भरा मेरे जैसे पुलिस भी चाह, ਅੱਛਾ आपस में बड़े तल्लक आते हैं। हैं जी ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖੀ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਅੱਛਾ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਰ ਵਫਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈਣ ਫਿਰ? ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੀ ਫੌਜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਫੌਜੀ ਸਨ? ਆ ਫੌਜੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ। ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਵਾਪਸ? ਅੱਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ। ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਕੱਟੀ ਫਿਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਕਿ ਚੰਦ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਸਿੱਕਾਂ ਸੁੱਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਵੀ ਮਾਨ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਚਲੇ, ਉਸੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ फिर बड़ी और सख्त दिन कटे को, जब तक फसल नमी नहीं निकली ना, उस वक्त जेड़े पैसे ते ले ले, पैसा तेला भी कोई ना हो। ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ला लिया खत्म हो गया। खाली हत्थ आए। नौकरियां वाले घर बह गए। हाँ तहसीलदार ना वो फिर ने सानू चिट्ठी बना के देती, नायब तहसीलदार नौशहरा बिरका अच्छा। जाओ तुसीं पूरे कर देंगे। इन्होंने अच्छा पिंड देना, पहला काफला आया भाई। ਹਾਂਜੀ उस वक्त ये पिंड जेड़ा है ना, ਹਾਂਜੀ हर चीज़ अच्छी थी। ਇੱਥੇ ਦੀ हाँ पुनी कमाल, ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਲੰਘ चने कपाह हर चीज़, मकई हर चीज़ फसल मिली। ते बाकी पिंडा में कलर ही आ ਅੱਛਾ ਕਲਰ ਸੀ। सफेद, या नौशहरे पैदल चले ना, हाँ जी। असी हरियाई किते नहीं देखी, कलर ही न थे देखा। सही उन्हें पिंड सानू देता, बहुत अच्छा रहा। फिर थोड़े दिन के बाद फिर असी लग ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਦ ਹੋਇਆ? अब ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ वाह ਪਿੱਛੇ ਦੀ? हाँ बाद में जो है रद्दो बदल हो गई। ਅੱਛਾ और कहने लगे वो रिश्तेदारी का मामला जैसे हिंदुस्तान जैसी बखरे बखरे हम इकट्ठे हो गए सारे, ठीक नहीं है। ਅੱਛਾ इस वक्त है भाई, वक्त ने संभो अच्छा। लागी पिंडे टब्बे चले गए, कोई कितने चले गए, नाल पिंड हफ्ते चले गए, इसमें खिल उठ गए, कोई बंदे उठ गए ना सियालकोट चले गए। सही। वो अच्छा है।
पिंड तहसील दसका पिंड करतल गोलरा ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ हाँ उसे चले गए ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ हाँ ਤੇ ਫਿਰ- ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ फिर उससे बाद ना बहुत अच्छा वक्त जैसा हिंदुस्तान चल रही है ना ਹਾਂਜੀ उस तरह वक्त गुजारिया ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਦੋਂ हाँ ਮਿਲੀਆਂ जमीन मिल गई ठीक ठीक अल्लाह अल्लाह खैर चला है जी ਹੂੰ फिर सारे पैर ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ नौकरी में ਕਿੱਥੇ नौकरी ਮਿਲੀ नौकरी लाहौर चला गया मैं ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ नौका ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 20 साल की थी 20 ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ मैं 68 से जनवरी फरवरी के ਸਿਪਾਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ नहीं नायक जी ਨਾਇਕ ਸੀ हाँ सूबेदार बनना है सिर्फ बंगालियों की वजह से मैं सानू कढ़िया ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ मैं ज़्यादातर फ्रंटियर इलाके रावलपिंडी गया उसके बाद खाड़ियाँ आ गया खाड़ियाँ से जरिए टल पारा चिनार अफगानिस्तान की बार्डर से ਅੱਛਾ उसे लाए 2 साल फिर कोहाट आ गया 2 साल उसे लाए फिर सेंटर से बुला लिया मैंने ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ उसे मैंने कोर्स वास्ते भेजा एबटाबाद कोहाट ਹੂੰ कोर्स 6 महीने का सही। वो कोर्स के मैं सैकंड आ गया ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਕੂਲ ਭੇਜਤਾ ਹੂੰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਸੁਪਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਰਤੀ ਆ 30 ਰੁਪਏ ਚ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 60 ਰੁਪਏ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 30  30 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅਫਸਰ 7 ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਵਾ ਰੁਪਈਆ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ 1000 1200 ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ है जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਵੀ ਥੇ ਜਾਨ ਕੇ ਮਲ ਯਕੂਬ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਨੇ ਹੋ ਮਿਲਦੇ ਹੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਪੈਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪੈਨੇ ਦੇ ਬਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੈਨਾ ਛੁੱਟੀ ਕਿਤੇ ਕੰਡੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮੁਲਕ ਫਿਰ ਕਾਇਦੇ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ आदमी ने कहा अच्छा ये रिक्रूट के जिन्हें महाजर लड़के ना मेरी तरफों 1 किलो दूध शेर चल रहे ले ਅੱਛਾ 1 किलो दूध इन्हें सुबह शाम दियो ਕਿਆ और ध्यान देने पकाया बस मिठा पा गया हाँ अभी पीछे सान मुंडे ने अज 36 मुंडे 36 या 4-5 मुंडे ऐसे महाजर है ਹੂੰ सन दिता ना 3 महीने ਸਹੀ हाँ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ हाँ ਫੌਜੀ कर दे ਵਾਲੇ। ये भी किया उन्हें कि गवर्नमेंट के फंड तो नहीं लेना है मेरे फंड तो है पैसे मेरे ਕਾਇਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ हाँ कहा हमने मेरे फंड तो देने गवर्नमेंट के फंड तो नहीं देने पैसे ਬੜੀ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੇ- ਐਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਮਿਲਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ हाय 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 ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ नहीं ਫੌਜ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ जी ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ बड़ा किया कि ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ बल्ले अपने पिंड जाके बैठे उसे जंगल ही है बन गया ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ हाँ ਬਾਅਦ? पिंड गया अपने मकान के बिच बैठे हाँ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ मैं आखिया उसका एक लड़का है ना तो वो बीमार है जो सानू देखा उसने एकदम उठ उठता उठ गया बाबा। हाँ जब बीमारी उसने कहता अज मैंने 60 साल के बाद थोड़ी शक्ल देखिए नजर आनी मेरा दिल इन्ना हो गया ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ है अरे वालिद साहब पुराने कह गए कि इन्हों के वारस जड़ियाँ कभी कभी पासपोर्ट बना के आना देखना सुनना दरख्त नहीं बटना फलदार दरख्त बिल्कुल नहीं कटना ਅੱਛਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਤੁਸੀਂ नहीं हाँ गया जिला वो गेट के पर जिस गेट है ना ਹਾਂਜੀ उसे रोक मैं दसिया मैं वो स्कूल है 6वीं जी मैं उत्थे पढ़ रहा ਅੱਛਾ वो बना दे वो बंद की उन्होंने ਅੱਛਾ हिंदी का स्कूल उन्हें अपना अलग खोल लिया अच्छा। उसने बंद रखा कोई सफाई सुफाई बकायदा रखी है अच्छा। लेकिन कोई पढ़ने पढ़ने नाल दा स्कूल ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹੀ ਸੀ है बिल्डिंग कोई ਅੱਛਾ मैं क्या वो फिर मैं क्या मुंडा की ना था मास्टर है मेरा नाम ਹੂੰ मुकुंद लाल ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਦ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ